Assalamu alaikum, dear students and guardians. Hope you are well by the grace of Almighty. I am also well by His grace. Welcome back my online class. I am here to take the class in narration. I already discussed 2 classes in narration. Now this is the third part of narration. You know what is narration, what are the parts of narration, what is reported speech, what is reporting verb. ইতিমধ্যে আমি তোমাদেরকে narration সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি. What is the sense of person in narration, indirect to indirect. Now we learn the multiple use of must in indirect speech. ইনডিরেক্ট স্পিচে মাস্টের বিভিন্ন ব্যবহার। ডিরেক্ট স্পিচে মাস্ট থাকলে ইনডিরেক্ট স্পিচে মাস্টের পরিবর্তে কি বসবে সেই সম্পর্কে আমরা আজকে জানব। লিসেন টু মি, অ্যাটেনশন প্লিজ। ইফ নেসেসারি you can make note some things in your paper. There are 3 steps to use must in indirect speech. First one is, as there is no first form of must so we use had to as the first form of must in indirect speech. অর্থাৎ যেহেতু মাস্টের কোনো ফার্স্ট ফর্ম নেই সেহেতু ইনডিরেক্ট স্পিচে আমরা মাস্টের পরিবর্তে had to বসাতে পারি। ক্লিয়ার? আবার বলছি, as there is no first form of must so we use had to instead of must in indirect speech. অর্থাৎ মাস্টের কোনো ফার্স্ট ফর্ম যেহেতু নেই সেহেতু আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচে মাস্টের পরিবর্তে had to বসাতে পারি। Here is an example. He said, I must do the work. Here said is a reporting verb. In indirect he said that, we use that instead of comma in indirect speech. Here I means he, so I changed into he. Must changed into had to. Must changed into according to my rule. According to my rule, we use had to instead of must. Step 2. Must be changed into would have to if the subject of reported speech remains the first person and it denotes the obligation of any kind of future activity. অর্থাৎ মাস্ট অবশ্যই would have to তে পরিবর্তন হবে যদি রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন থাকে এবং এটা দ্বারা ভবিষ্যৎ কোনো কাজের বাধ্যবাধকতা বোঝায়। আবার বলছি, must be changed into would have to if the subject of reported speech remains first person and it denotes the obligation of any kind of future activity. অর্থাৎ মাস্টকে আমরা would have to তে রূপান্তর করব যদি আমরা দেখি যে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্টটি ফার্স্ট পারসন থাকে এবং এটা দ্বারা ভবিষ্যৎ কোনো কাজের বাধ্যবাধকতা বোঝায়। For your better understanding, I show a example. Here to direct, he said to me. Here to me, we already discussed said and we discussed that when we use said to in indirect speech it changed into told. He told me. Instead of comma we use that in indirect speech. That we already discussed before that if the subject of reporting verb and the object of reporting verb if we denote the subject and object of reporting verb we remain same. অর্থাৎ আমরা পূর্বে আলোচনা করছি রিপোর্টিং ভার্বের উই দ্বারা যদি রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অবজেক্ট দুটাকেই বোঝায় তাহলে আমরা উইকে অপরিবর্তিত থাকব। উই ডোন্ট হ্যাভ নো সেন্স, উইয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না। Here we remain same. But in our rule
According our rule, must changed into would have to. I indicates this. Must changed into would have to. According to my rule. We must go out. আমরা অবশ্যই বাইরে যাব if the rain stops, যদি বৃষ্টি থামে। অর্থাৎ যদি বৃষ্টি থামে, বৃষ্টিটা তো এখন না, বৃষ্টিটা যদি সামনের দিকে থামে মানে ভবিষ্যৎ কোনো কাজের বাধ্যবাধকতা এখানে বোঝাচ্ছে। যদি বৃষ্টি থামে তাহলে আমরা বাইরে বের হব। অর্থাৎ সামনে কোনো কাজকে প্রাধান্য দিচ্ছে, ভবিষ্যৎ কোনো কাজের বাধ্যবাধকতা এখানে বুঝাইছে, তাই এখানে মাস্টের পরিবর্তে উড হ্যাভ টু আমরা ব্যবহার করছি। মাস্ট চেঞ্জ হয়ে উড হ্যাভ টুতে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্লিয়ার? রুল স্টেপ নাম্বার 3, মাস্ট হ্যাভ নো সেন্স ইফ ইট মিনস দ্য অব্লিগেশন অফ ফর এভার। মাস্ট হ্যাভ নো সেন্স ইফ ইট মিনস দ্য অব্লিগেশন অফ ফর এভার। অর্থাৎ মাস্টের কোনো পরিবর্তন হবে না যদি মাস্ট দ্বারা চিরকালীন বাধ্যবাধকতা বোঝায়। যদি বাক্যে মাস্ট দ্বারা চিরকালীন বাধ্যবাধকতা বোঝায় তাহলে মাস্টের কোনো পরিবর্তন হবে না, মাস্ট রিমেন সেম। ফর এক্সাম্পল হেয়ার ডিরেক্ট মাদার সেড টু হার সন, ইউ মাস্ট ওবে ইউর টিচার্স। তোমার অবশ্যই তোমার শিক্ষককে মান্য করা উচিত। It is not for this time, it is universal, it is for all time. We should obey our teachers in every sphere of our life, so it is the obligation of forever. আমাদের সবসময় আমাদের শিক্ষককে মান্য করা উচিত, মেনে চলা উচিত। এটা শুধু এখনকার সময়ের জন্য না, এটা সব সময়ের জন্য চিরকালীন বাধ্যবাধকতা বোঝায়। সো হেয়ার মাস্ট হ্যাভ নো সেন্স, এখানে মাস্ট রিমেন সেম, মাস্টের কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ মাস্ট দ্বারা যদি চিরকালীন কোনো বাধ্যবাধকতা বোঝায়, এখানে শিক্ষককে আমি মান্য করবো, এটা চিরকালীন বাধ্যবাধকতা। সো উই ক্যান নট চেঞ্জ মাস্ট, মাস্ট রিমেন সেম। ক্লিয়ার ডিয়ার স্টুডেন্টস? Dear students, now we learn the short form of verb in direct to indirect speech. We know tense is mandatory to know the narration in a proper way, but some students, some are weak students in our class, so we know narration without knowing the tense. We can know narration without knowing the tense. আমরা জানি যে টেন্স ছাড়া ন্যারেশন অসম্পূর্ণ, কিন্তু টেন্স ছাড়াও আমরা ন্যারেশন শিখতে পারি। আমরা যদি টেন্সের ভার্বগুলোকে সংক্ষেপে ইনডিরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করতে পারি তাহলে আমরা টেন্স ছাড়াও আমরা ন্যারেশন শিখতে পারি। ইফ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব রিমেন্স ফার্স্ট টেন্স, the verb of reported speech in the direct speech can be changed below this way. I say again, if the reporting verb remains past tense, the verb of reported speech can be changed in indirect speech below this way, অর্থাৎ below this way. রিপোর্টিং ভার্ব ডিরেক্ট, আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে যে রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে থাকতে হবে। রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে থাকলে ডিরেক্ট ন্যারেশনে এম ইজ থাকলে ইনডিরেক্টে রূপান্তরিত হবে, হয়ে ওয়াজ হবে। তার মানে আমাদের টেন্স শিখা লাগতেছে না, টেন্সের শিখার প্রয়োজন হচ্ছে। টেন্স শিখে আমরা যদি ন্যারেশন আয়ত্ত করতে হবে সেটা খুব ভালো, কিন্তু আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা টেন্সকে আয়ত্ত নিতে পারতেছে না, তাদের জন্য এই শর্টকাট ওয়ে। ডিরেক্ট ন্যারেশনে এমিজার থাকলে ইনডিরেক্টে সেটা ওয়াজে রূপান্তরিত হবে। ডিরেক্টে আর থাকলে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে ওয়ার হবে। কন্ডিশন রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে হতে হবে। ডিরেক্ট ন্যারেশন ওয়াজ ওয়ার, ইনডিরেক্ট হ্যাড বিন। ডিরেক্ট ন্যারেশনে হ্যাভ হ্যাজ থাকলে ইনডিরেক্টে হ্যাড বসবে। ডিরেক্ট ন্যারেশনে ডু ডাজ থাকলে ইনডিরেক্টে ডিড বসবে। ডিরেক্ট ন্যারেশনে ডিড থাকলে ইনডিরেক্টে হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, বিপিপি মিন্স ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। অর্থাৎ যদি আমাদের ডিরেক্ট ন্যারেশনে ডিড সব ভার্বটি থাকে তাহলে ইনডিরেক্ট স্পিচে ডিডের পরিবর্তে হ্যাড প্লাস ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল লিখতে হবে, যে ভার্বটা থাকবে সেটার ফার্স্ট পার্টিসিপল লিখতে হবে। ডিরেক্ট ন্যারেশনে ক্যান অথবা মে থাকলে ইনডিরেক্ট স্পিচে কুড মাইট পরিবর্তিত হবে, কুড মে ক্যান কুডে হবে, মে মাইটে রূপান্তরিত হবে। ডিরেক্ট ন্যারেশনের শেল উইল থাকলে ইনডিরেক্টে শুড উড বসবে, শেলের পরিবর্তে শুড, উইলের পরিবর্তে উড।
So we cannot know the tense. If we follow this structure of verb, we cannot know the tense. আমরা টেন্স না জানলেও চলবে যদি আমরা এই স্ট্রাকচারটি মুখস্থ রাখতে পারি। am is থাকলে was were থাকলে had been, are থাকলে were, have থাকলে had, do does থাকলে did থাকলে had প্লাস ভার্বের past participle, can থাকলে could, may থাকলে might, shall, should, will, would. Clear to all? Now we learn here some words or phrase of reported speech can be sent below this or in indirect speech. Direct speech এ আমাদের কিছু শব্দ থাকবে, কতিপয় কিছু শব্দ অথবা ফ্রেজ থাকবে, শব্দাংশ থাকবে, যে এই শব্দগুলো আমাদেরকে অবশ্যই ইনডিরেক্ট স্পিচে কি করতে হবে, পরিবর্তিত করতে হবে। অর্থাৎ some words or phrase of reported speech can be sent below this or in indirect speech. Here I wrote down some words and which can be sensed in indirect speech in this way. If we found this in direct speech, we write that in indirect speech. অর্থাৎ যদি আমরা direct speech এ this দেখি তাহলে indirect speech এ this পরিবর্তিত হয় কিসে হবে, that এ। Similarly this পরিবর্তিত হয় those এ, das পরিবর্তিত হয় so এ। কোথায়, ডিরেক্টে দাস শব্দটি থাকলে ইনডিরেক্টে কোথায় রূপান্তরিত হবে, সো। নাও পরিবর্তিত হয় দেন। ইফ ইউ ফাউন্ড হেয়ার ইন ডিরেক্ট স্পিচ, উই রাইট ডাউন দেয়ার ইন ইনডিরেক্ট স্পিচ ইনস্টেড অফ হেয়ার। ক্লিয়ার? সিমিলারলি হিন্স পরিবর্তিত হয় থিন্স। রেয়ার ইউজ, দিস ওয়ার্ডস ইউজ রেয়ারলি। দিস ইজ দ্য মোস্ট, it is usually used in passage narration, sentence narration. Come, go. If we found the verb come in direct speech, we write down go instead of come in indirect speech. অর্থাৎ যদি ডিরেক্ট স্পিচে আমাদের কি থাকে, কাম শব্দটি থাকে, তাহলে ইনডিরেক্ট স্পিচে আমরা সেটার পরিবর্তে কি ব্যবহার করব, গো। সিমিলারলি আমরা যদি ডিরেক্ট স্পিচে টুডে শব্দটি দেখি তাহলে ইনডিরেক্ট স্পেসে দ্যাট ডে বসাতে পারি, দ্যাট ডে ফ্রেজটিকে আমরা বসাতে পারি, টুডে দ্যাট ডে, টুডে দ্যাট ডে। টুমোরো দ্য নেক্সট ডে, আমরা যদি টুমোরো দেখি ডিরেক্ট স্পেসে, ইনডিরেক্ট স্পেস সেটার পরিবর্তে কি ব্যবহার করব, দ্য নেক্সট ডে। ইস্টারডে অথবা লাস্ট, ইফ ইউ ফাউন্ড ইস্টারডে অর লাস্ট ইন ডিরেক্ট স্পিচ, we use the previous day in indirect speech instead of yesterday or last. If we found yesterday or last in direct speech, we use the previous day instead of yesterday in indirect speech, or we use the previous instead of last. Here, for example, last night. In indirect speech, we use the previous night. Last year. In indirect speech, we use last instead of last, we use the previous year. অর্থাৎ লাস্ট নাইট থাকলে আমরা কি দিব, দ্য প্রিভিয়াস নাইট। লাস্ট ইয়ার থাকলে কি দিব, দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার। সো দিস ইজ মাই ক্লাস। আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। আই ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট। ইফ মাই labor is successful when you can get the task of my class. আমি যে শ্রমটি এখানে দিয়েছি তখনই আমার শ্রমটি সার্থক হবে যখন তোমরা আমার ক্লাসটা বুঝতে পারবে, আয়ত্ত করতে পারবে, ধরতে পারবে। It is not easy to take class before camera, so please take it easy and listen carefully, attentively in my class. I will here with my next class, and next class also narration. That part of narration is huge, so I can take my class step by step so that you can catch my class easily. All the best. Thank you all. Allah Hafiz.